Hi everyone, myself Lata Koparade, Assistant Professor in Economics, Government First Grade College, Tilvalli, Karnataka University, BCom 3rd semester, Monetary Economics, First Unit, Money. In that unit, today we will be discussing functions of money. ಅಂದರೆ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 types: ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 2 types: medium of exchange, measure of value. Secondary functions 3 types: standard of deferred payments, store of value, transfer of value. Contingent functions: basis of credit, distribution of social income, general form of capital, maximum benefit. Functions of money. Basically, money was introduced to overcome the difficulties of barter system, but nowadays money performs other various functions as well. All these functions may be classified as follows based on its importance of functions: primary functions, secondary functions and contingent function. ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 3 ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ 3 ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಯಾವುವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವಲಂಬಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಮನಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ goods exchanged for goods that was there in the barter system, they are now exchanged for money. Goods and services are bought and sold through the medium of money. Money helps us to maximize our satisfaction. So second primary function is measure of value of goods and services. Money serves as the common measure of value in terms of which the value of all goods and services is measured and expressed. By acting as a common numerator has provided a language of economic communication. Money also acts as an unit of account, helps in developing efficient accounting system. ಹಣವು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹಣದ ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಣರಹಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಹಣದ ಉಪಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. Money is used to make and receive payments in future. In other words, money has become very useful for borrowing and lending. Money can be borrowed now and repaid after few years with the interest. Under the barter system, both borrowing and lending involves several practical difficulties, put the borrower or lender to the loss. ಭಾವಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. ಹಣದ ಮೂಲಕ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಸಾಲ ತರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹಣವು ಭಾವಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಅಂದರೆ ಹಣದ ಈಗಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪತ್ತಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯ ಹಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. By the help of money, we can store our wealth in the form of money, since the value of money remains stable for a fairly long period. Money is durable in the sense that it is usually made up of durable material. In modern economies, wealth can be stored in the form of money or bank deposits, any extent and any length of time. ಹಣವು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹಣವು ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೂ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶವು ಸೇರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Transfer of value. Money serves as a means of transferring value from one place to another place. Certain properties like land and buildings cannot be physically shifted to other places. A person can sell his property situated in one place for money and purchase similar property in another place with that money. The transfer of value may take place by transferring currency notes from one person to another person. ಹಣವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇಮಾರತು, ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಾರದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಹಣವು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಹುರೂಪದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Basis of credit creation. Credit creation by commercial banks was not possible until money was introduced. Money as a store of value has encouraged savings by people in the form of demand deposits in banks. Such demand deposits are used by the commercial banks to create credit. ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಲ ರೂಪದ ಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಲ ರೂಪದ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಸಾಲ ರೂಪದ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Distribution of national income. Money helps in optimum distribution of national income among different factors of production like land, labor, capital, organization or enterprise. Total output of the country is jointly produced by these factors, so the output should be distributed among them. Money helps in distribution of national product in the form of rent, wages, interest and profit, which are expressed in money term. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವಿತರಣೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಲು ಹಣವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು, ಬಂಡವಾಳದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ರೂಪದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
General form of capital. Money increases the productivity of capital as it is the most liquid asset and can be put to any use. Due to liquidity of money, capital can be easily transferred from less productive uses to more productive uses. ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಗಳನ್ನು ಹಣವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ದ್ರವ್ಯವು ಅಂದರೆ ನೀರು ತಾನಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹಣವು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಏಕರೂಪತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. Maximum benefit. Money helps the consumers and producers in maximizing their satisfaction. A consumer derives the maximum satisfaction by equating the price that is expressed in terms of money of each commodity with its marginal utility, that is satisfaction. Similarly, a producer maximizes his satisfaction, that is profit, by equating the marginal productivity of a factor with the price of such factor. ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ಸಮಾನತೆ. ಹಲವು ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನುಭೋಗಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾವು ಕೊಡುವ ಬೆಲೆಯು ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಚಿನ ತುಷ್ಟಿಗುಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆ ಸಮವಾಗುವವರೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಣವು ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಹಣದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.